rotational motion, rotational dynamics, rotational dynamics. Our first chapter of physics is rotational dynamics. Some part already we have studied in this lesson. Okay, today we will study types of road. Types of road. Types of road. रोड के कितने टाइप है? रोड के कितने टाइप्स है? रोड चे किती टाइप्स आहेत ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे. There are two types of road. There are two types of road. रोड के कितने टाइप्स है? रोड के दो. रोड से किती प्रकार आहेत रे? दोन प्रकार आहेत. There are two types of road. पहिला है horizontal curved road, and second is banked curved road. Banked curved road. Banked curved road. Rotational dynamics मध्ये today we are studying types of road. There are two types of road. First is horizontal curved road and second is banked curved road. Okay. So now question is created here. What is the horizontal curved road? Horizontal curved road आपण कुणाला म्हणतो? Horizontal curved. Which road is called as horizontal curved road? Again, which road is called as a horizontal curved road? रोड चे दोन्ही एजेस कसे असतील? ॲट अ सेम हाईटला असतील, ॲट सेम लेवलला असतील, then that curved road is called as the horizontal curved road. If the two edges of the road and the curve is at same level, then that road is called as a horizontal curved road. Okay. So the definition of horizontal curved road is the two edges of the road is at same level at the curve each called as horizontal, curved road. रोडच्या दोन्ही कडा सारख्याच हाईटला असतील, सारख्याच लेवलला असतील, कुठं कर्वच्या ठिकाणी, तेव्हा अशा प्रकारच्या रोडला आपण काय म्हणतो? हॉरिझॉन्टल कर्व्ड रोड असं त्याला आपण म्हणतो. The two edges of the road is at the same level at the curve is called as horizontal curved road. Okay. The next our type is banked curved road. Banked curved road. So already I have told you the definition of horizontal curved road. Now I am telling the definition of a banked curved road. Okay. The outer surface of the road at the curve is at higher level than the inner surface of the road. Such construction of a road is called as banked curved road. What I am telling you? The outer surface of the road at the curve is at higher level than the inner surface of the road. Such construction of road is called as the banked curved road. कर्वच्या ठिकाणी बाहेरील बाजू उंच लेवलवरती असते, आतमधील बाजूपेक्षा
अशा प्रकारच्या रोडच्या कन्स्ट्रक्शनला आपण काय म्हणतो, बँक्ड कर्व्ड रोड असं त्याला आपण म्हणत असतो. ओके, सो I am writing here the definition of a banked curved road. Repeat again, I am telling you, the outer surface of the road at the curve is at higher level than the inner surface. Such a construction of road is called as a banked curved road. Okay, the outer surface of the road at the curve is at higher level, at a higher level than the inner surface of the road. Such construction of road, such construction of road is called as banked curved road. Banked curved road. Banked curved road. Okay. So the types of road. In the types of road, there are two types of road: horizontal curved road and the banked curved road. I have told you the definition of horizontal curved road as well as the definition of banked curved road. Okay, do you understand it, everyone? Shithal, do you understand? Okay, yes. Now we will study the expression for banked curved road. When the vehicle is moving on a banked curved road, what is the expression for maximum safe speed of the vehicle? Okay, and what is the angle of banking of angle? These two expressions we will study. Neglecting the friction coefficient of friction, neglecting the static friction neglect करून जो की एक्सप्रेशन होतं ते दोन एक्सप्रेशन तुम्हाला इथं प्रूव्ह करायचे आहे. ओके, पहा, first we will prove that expression for the banking of angle, then maximum speed on banked curved road. इथं पहा, दोन प्रकारचे एक्सप्रेशन तुम्हाला इथं प्रूव्ह करायचे आहे. पहिलं एक्सप्रेशन आहे मॅक्झिमम स्पीड अँड दुसरं आहे एंगल. आहे की नाही? त्या एंगलला किंवा त्या मॅक्झिमम स्पीडला व्हेकल सुरक्षित पद्धतीने बँक्ड रोड जात असते. इथं तुम्हाला दोन प्रकारच्या अटी आहेत. पहिली अटीमध्ये तुम्हाला स्टॅटिक फ्रिक्शन काय करायचं आहे, नेग्लेक्ट करायचं आहे. काय करायचं मला इथं, स्टॅटिक फ्रिक्शन तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं नेग्लेक्ट करायचं आहे. आणि नंतर मग कन्सिडर करून एक्सप्रेशन तुम्हाला इथं प्रूव्ह करायचे आहे. पहिले मी काय करतो, नेग्लेक्टिंग करतो. नेग्लेक्टिंग द स्टॅटिक फ्रिक्शन किंवा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनचा फोर्स असतो ना, तो फोर्स इथं काय करायचं मला नेग्लेक्ट करायचा आहे. ते नेग्लेक्ट करून मॅक्झिमम स्पीडचे एक्सप्रेशन बँकिंग ऑफ म्हणजे बँक्ड रोड वरून काय आहे ते तुम्हाला इथं प्रूव्ह करायचं आहे. इथं मी obtain an expression for maximum speed of a vehicle on banked curved road. Again, neglecting
neglecting force of friction. Obtain expression for maximum speed of a vehicle on banked curve road neglecting a force of friction. Okay, without skidding, skidding म्हणजे गाडी खड्ड्यात न जाता सुरक्षित पद्धतीने बँक्ड रोडवर मॅक्झिमम गतीने किती गतीने आपण चालवू शकतो त्याचं एक्सप्रेशन तुम्हाला करायचं आहे. आता फर्स्ट मी काय करेल रे, फर्स्ट आय विल ड्रॉ द बँक्ड कर्व रोड. मी तर काढतोय पॉइंट. हे पहा, हे तुमचं हे हॉरिझॉन्टल लेवल आहे नाही का. दिस इज द हॉरिझॉन्टल लेवल. नंतर आता आउटर काय असतं, जो आउटर सरफेस कसा असतो ॲट हायर लेवल असतो कोणापेक्षा, इनर सरफेस पेक्षा. ओके, बाबा हे आउटर सरफेस कसा झाला, हायर लेवलला झाला कोणापेक्षा, इनर सरफेस पेक्षा. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, बँक्ड रोड म्हणतो. हे आपण आउटर सरफेस काय केला, थोडा हायर लेवल मध्ये केला. त्याची हाईट किती पकडली, इथं आपण एच पकडली. इथं आपण समजा ए घेतला नाही का, इथं ए, इथं बी, इथं सी, इथं अँगल काढलाय. आणि या ठिकाणाहून तुमची व्हेकल चाललेली आहे. कुठून चाललेली आहे, इथून व्हेकल इज गोइंग आउट फ्रॉम हियर. इथून तुमची व्हेकल चाललेली आहे. दिस इज युअर व्हेकल. समजा हे व्हेकल आहे. ओके, व्हेकल आहे, समजा कारच आहे समजून घ्यायचं. टू व्हीलर, फोर व्हीलर जे असेल ते व्हेकल चाललेले इथून त्या ठिकाणी मग कशा प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होतात ते तुम्हाला इथे सांगतो आहे. ओके, हे अशा पद्धतीने काय होतं, हे खालच्या बाजूने हे वरच्या बाजूने असे असतात. इथं ह्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मधूनच काय होतं, इथे एक नॉर्मल फोर्स ऍक्ट होतो. नॉर्मल फोर्स इथं काय आहे, सीजी आहे. व्हॉट इज दिस हियर, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, सीजी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. इथं नॉर्मल रिएक्शन हे इथे एन असतो. ओके, आणि इथून अशा पद्धतीने इथं असा एक फोर्स कनेक्ट होतो. पहा हे इथं काय रे, हे नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे एन आहे इथं. मग त्या नॉर्मल रिएक्शनचे दोन भाग पडतात, दोन कंपोनंट पडतात. एक पडतो एन कॉस थीटा आणि एक पडतो एन साइन थीटा. ओके, आणि खालच्या बाजूला काय असतं, हे mg आहे, इथं थीटा आहे. ओके, आणि हे थीटा म्हणजे आहे, हे हाईट आहे. आता इथं लिहितो मी, जेव्हा व्हेकल किंवा कार असेल, कुठून जात असेल, ह्या हॉरिझॉन्टली बँक्ड कर्व्ड रोड वरून जेव्हा काय होतं, तुमचा व्हेकल जातो, तेव्हा त्या व्हेकल वरती कुठेतरी तीन प्रकारचे फोर्स ऍक्ट होतात. पहिला आहे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. ओके, दुसरा फोर्स आहे वेट ऑफ द व्हेकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आहे. आणि तिसरा फोर्स आहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे. परंतु आता तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, इथं काय करा, तुम्ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय करा, नेग्लेक्ट करा. मग जर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपण नेग्लेक्ट केला तर मग दोन प्रकारचे फोर्स काय होतात, ऍक्ट होतात. व्हेन व्हेकल इज मूव्हिंग ऑन बँक्ड कर्व्ड रोड, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन इट. त्याच्यावरती काय करतात, दोन प्रकारचे घटक असतात. हे बघा, मी काय म्हणतो, खरं तरी तीन होतात, परंतु त्यांनी इथं सांगितले आपल्याला एक्सप्रेशन मध्ये नेग्लेक्ट करा. नेग्लेक्ट करा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनला काय करा, तुम्ही नेग्लेक्ट करा. जर हा फोर्स नेग्लेक्ट केला तर उरले किती रे, दोन फोर्स उरले. पहिला कोणता आहे, नॉर्मल रिएक्शन ऍक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, हा पहिला फोर्स आहे.
दुसरा फोर्स कोणता आहे रे, वेट ऑफ द व्हेकल ऍक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. या दोघांचा विचार करूया आपण पहिला. ओके, इथं लिहितोय काय लिहितोय, when vehicle is moving on banked road है कि नहीं, banked curved road. Two types of forces acting on it. When vehicle is moving on banked curved road, two types of forces acting on it. त्याच्यावर काय होत असतं. आता ते कोणते कोणते फोर्स आहेत. पहिला फोर्स आहे नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शनला आपण n म्हणूया इथं. ऍक्टिंग इन, ते कसा करतो रे, अपवर्ड ऍक्टिंग इन vertically upward direction. Normal reaction n acting in vertically upward direction. दुसरा फोर्स कोणता आहे, weight of the vehicle. weight of the vehicle acting in downward direction. वेट आहे दुसरा फोर्स, तो काय करतोय, खालच्या दिशेने ऍक्ट करत असतो. ओके, आता इथं विद्यार्थ्यांनो काय आहे, तुम्हाला इथं शिकायचं आहे. काय शिकायचं रे, हे नॉर्मल रिएक्शन जे आहे, नॉर्मल रिएक्शनचं काय होतं, रिझॉल्यूशन होत असतं आहे की नाही. हियर नॉर्मल रिएक्शन n resolved into two components. दोन कंपोनेंट्स मध्ये त्याचं करत असतं. हियर नॉर्मल रिएक्शन n resolved into two components. पहिला कंपोनेंट आहे, कोणता रे, वर्टिकल कंपोनेंट n cos theta वर्टिकल कंपोनेंट आहे. वर्टिकल कंपोनेंट हे पहिला कंपोनेंट. दुसरा कोणता आहे, n sin theta हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आहे. अशा नॉर्मल रिएक्शन n चे दोन कंपोनेंट मध्ये रूपांतर झालेलं आहे, रिझॉल्यूशन झालेलं आहे. मग आता n cos theta काय करतो, वर्टिकल कंपोनेंट की वेटला बॅलन्स करतो. हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट त्या व्हेकलला सर्क्युलर मोशन करण्यासाठी जो सेंट्रिपेटल फोर्स लागतो तो प्रोव्हाइड करत असतो. ओके, आता इथे पहा, वर्टिकल कंपोनेंट n cos theta balances the weight of vehicle. Again, therefore we can write weight of vehicle. Therefore n cos theta is equal to weight, that is mg. We can got one equation. आपल्याला इथं एक इक्वेशन प्राप्त होऊ शकतं. आता हे झालं वर्टिकल कंपोनेंट. आता हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट काय करतो, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट provides
provides necessary centripetal force, necessary centripetal force for circular motion. Again, therefore we can write, म्हणून आपण लिहू शकता, काय लिहू शकता, n sin theta is equal to centripetal force mv square by r. आपण याला काय म्हणायचं, इक्वेशन 2 म्हणायचं. ऑलरेडी आय हॅव गिवन इट्स इक्वेशन 2 आणि ऑलरेडी डेरिव्हेशन मध्ये एक्सप्रेस क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. नेग्लेक्टिंग आपण निगेट केलाय, कोणता पद्धत केलाय, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केला आपण निगेट केलेला इथं आहे. आता काय करायचं पोरांनो, तुम्ही इक्वेशन सेकंडला इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड करा. ओके, n sin थीटा कुठं का असत नाही. समजा जर तुम्ही पहिलीला असाल तर ते 1 ला 2 ने करा, ठीक आहे. म्हणजे n sin थीटा हा वर आला पाहिजे, न्यूमरेटर मध्ये आला पाहिजे आणि n cos थीटा कुठे आला पाहिजे, डिनॉमिनेटर मध्ये आला पाहिजे. हे लक्षात घ्या. ओके, आता मी काय करतो इथं डिवाइडिंग equation second by first. we get equation second ला first ने काय करा, तुम्ही डिवाइड करा. इक्वेशन सेकंड ला फर्स्ट ने करा. काय होतं बघा, काय n ना n sin थीटा वर आला आणि n cos थीटा वर आला रे खाली आला. n sin थीटा mv स्क्वेअर बाय r आहे आणि हा cos थीटाचा mv इथे येतो, म्हणजे असं येतो. अशा पद्धतीने स्टुडंट्स काय होतं पहा, इथला n कॅन्सल होतो आणि हा n काय होतो रे, कॅन्सल होतो आणि हा m कॅन्सल होतो आणि हा पण m कॅन्सल होतो, नाही का. आता तुम्हाला माहिती आहे त्रिकोणमितीमध्ये ऑलरेडी वी नो दॅट इन ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आहे. काय आहे, tan थीटा आहे. इथं काय झालं आहे, v स्क्वेअर बाय काय झालं तुमचं हे rg झालं. फर्स्ट from this equation this is called equation number 3. From equation 3 we can got two expressions, one for maximum speed, another for sufficient angle. Okay, so I am here bringing rg here. What will happen, rg tan theta is equal to v square. We will get it. इकडचा rg काढला, rg tan theta is equal to काय झालं रे, v square. आता मी काय करतो, हे इकडे लिहून ते तिकडे काही फरक पडत नाही. You can write anytime anywhere here. Okay, there is no change. राइट हँड साइड तर मी लेफ्ट ला आणतो, लेफ्ट तिकडे येऊन चाललेला आहे. बघा हे v स्क्वेअर इज इक्वल टू काय झालं रे, rg tan थीटा झालं. आता इथं काय करा, टेकिंग स्क्वेअर रूट, इथं काय करा, वर्गमूळ काढा. काय होतं बघा रे, बघा हे v इज इक्वल टू काय होतं, अंडर रूट ऑफ काय झाला, rg tan थीटा झाला. व्हॉट इज दिस, दिस इज द shape expression for the maximum speed. At this speed vehicle can be safely driven on a banked curved road, again without skidding. खड्ड्यात न जाता व्यवस्थितपणे तुमचं काय होतं, टर्न होईल. ह्या स्पीडनं गाडी गेली पाहिजे, व्हेकल गेला पाहिजे. आता आपण काय करू, थोडंसं चेंज करू, म्हणजे ते पण तुम्हाला एक्सप्रेशन इथेच प्राप्त करता येईल. कोणतं एक्सप्रेशन रे, हेच इक्वेशन कोणतं आहे, जे थर्ड आहे. इक्वेशन थर्ड वरून मला काय करता येईल, इक्वेशन थर्ड वी कॅन राईट, इक्वेशन थर्ड वी राईट अगेन. आपण त्याला परत एकदा लिहून टाकूया. काय होतं बघा रे, tan थीटा बरोबर काय झालं रे, v स्क्वेअर बाय r झालं, नाही का. आणि इथं थीटा ठेवा आणि त्याला पुढे येऊन जा. इथं थीटा ठेवला मी, मग काय तयार होईल इथं, काय tan इनव्हर्स ऑफ, काय तयार होईल, tan इनव्हर्स ऑफ काय आहे, v स्क्वेअर बाय rg. हे एक्सप्रेशन झालं. कोणाचं एक्सप्रेशन झालं, हे कोणाचं एक्सप्रेशन झालं, अँगल ऑफ बँकिंग एक्सप्रेशन झालं. आणि ते पण कोणतं रे, नेग्लेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करून हे एक्सप्रेशन येतं. थीटा इज इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ v स्क्वेअर बाय rg. हे झालं
अँगल ऑफ बँडिंग एक्सप्रेशन, हे झालं मॅक्सिमम स्पीडचं एक्सप्रेशन ऑन बँक्ड कर्व्ड रोड नेग्लेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचा आपण विचार केलेला नाही, तर ते कॅन्सल करून, ते नेग्लेक्ट करून अशा प्रकारचं काय येतं एक्सप्रेशन असतं. अतिशय सोपा भाग आहे, काही अवघड वगैरे भाग नाही आहे. तर अवघड आहे का बरे परिणाम अवघड काही अतिशय सोपा आहे. फक्त विशेष तुम्ही लिहित चला आणि